കൊച്ചി രൂപതയുടെ കാവലാകുവാൻ നല്ല ഇടയൻ്റെ മേലിങ് അണിയിച്ച അനന്തനന്മ സ്വരൂപനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ അത്യന്തം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. സെമിനാരി കാലം മുതൽ എൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളത് ഫാത്തിമ മാതാവിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. അമ്മയുടെ സ്നേഹവും കരുതലും ഒത്തിരിയേറെ എനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെ തിരുസുതനാൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ പ്രത്യേക കൃപയ്ക്ക് അമ്മേ, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. വിശുദ്ധ യൗസപിതാവും വിശുദ്ധ യാക്കോസ്ലിയായും എന്നെ ഇടം വല നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച വിശുദ്ധരാണ്. ഒരാളെൻ്റെ ചങ്കാണെങ്കിൽ മറ്റേയാളെൻ്റെ ഹീറോയാണ്. രണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ മുമ്പിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ ശിരസ് നമിക്കുന്നു. I would like to express my filial and respectful regards and words of gratitude to His Holiness Pope Leo XIV, who has chosen me to this apostolic ministry and appointed me as a bishop of this historic see of Cochin. Holy Father, with humble and thankful heart, I bow before the God Almighty and accept your decision, not so much as an honor, but more as a great responsibility, a profound call, an invitation to serve, to love, and to shepherd the people of God. Holy Father, thank for your trust in me, which I accept with gratitude and sense of deep reverence. His Eminence Philip Neri, Cardinal Ferrao, Archbishop of Goa and Daman and Patriarch, with a heart overflowing with gratitude, I express my profound thanks to you, Your Eminence, for being the principal ordaining bishop at this grace-filled episcopal ordination ceremony. Your presence here is a deep and clear affirmation of the historical bond and spiritual kinship between the Diocese of Cochin and the Archdiocese of Goa. Your Eminence, by presiding over my episcopal ordination, you have strengthened and renewed our 500 years old sacred bond. Thank you once again, Your Eminence, for being a bridge of blessing between our histories and our common futures. His Grace Archbishop Leopoldo Girelli, Apostolic Nuncio, it was exactly a year ago your Lordship visited our diocese. I consider it a privilege that you are today with us once again. Your gracious presence at my episcopal ordination carries profound blessings for me and for the Diocese of Cochin, and ensures the spiritual closeness of His Holiness, the Pope Leo XIV, to us. It is from you I come to know of my appointment as a Bishop of Cochin. I am deeply grateful to you for your counsel, fatherly support, and guidance, for which I am counting on you for my onward ministry as Bishop. Please keep me and my ministry in your praise. Thank you, Lordship. When I received a message from the Honorable Prime Minister's office, the highest office of our nation, my heart was filled with profound gratitude. I wish to take this opportunity to extend my heartfelt appreciation to the Prime Minister for his felicitation. My heart fills with contentment, knowing that he recognizes the contributions of the Catholic Church to the society and towards the nation's inclusive progress. On this special occasion, on behalf of the Diocese of Cochin and by my own name, I thank the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, from the bottom of my heart for his warm greetings. സമാരാധ്യനായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സർവശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സർ, പവിത്രമായ ഈ മെത്രാഭിഷേക ചടങ്ങിൽ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണങ്ങൾക്കിടയിലും അനുഗ്രഹാശിസുകൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ സന്ദേശം അങ്ങയുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. മനുഷ്യ സേവനത്തെ ദൈവസ്നേഹമായി കാണുന്ന സഭയും ജനങ്ങളുടെ സമഗ്ര ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണകൂടവും ഒത്തൊരുമിച്ച് സേവനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പാതയിലൂടെ കൈകോർക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാകട്ടെ. അങ്ങേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിക്കുന്നു. അഭിമന്യ ജോസഫ് കളത്തിപ്പലമ്പൂർ പിതാവേ, റോമിൽ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ പിതാവിനെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ്റെ സ്നേഹവും ഉപദേശവും അങ്ങിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മിത്രാഭിഷേക ചടങ്ങിൽ സഹകാർമ്മികത്വം വഹിച്ച് എന്നെ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച പിതാവിന് ഇരു കരങ്ങളും കൂപ്പി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അഭിമന്യ ജോസഫ് കരിയിൽ പിതാവേ, എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ യാത്രയിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണങ്ങ്. ഞാൻ റോമിൽ പോയി കാനൻ ലോ പഠിച്ചതും പിന്നീട് കൊച്ചി രൂപതയുടെ ജുഡീഷ്യൽ വികാരി ആയതും എപ്പിസ്കോപ്പൽ വികാർ ഫോർ റിലീജിയസ് ആയതുമെല്ലാം പിതാവിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമായിരുന്നു. അഭിമന്യ പിതാവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ധന്യനിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പും എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതയുടെ വിക്കാർ ഓഫ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അഭിമന്യ ജോസഫ് പാമ്പ്ളാനി പിതാവേ, ആലുവ കാർമൽ ഗിരി സെമിനാരിയിൽ 3 വർഷം ഫിലോസഫി പിതാവുമൊത്ത് പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ഒത്തിരിയേറെ നല്ല ഓർമ്മകൾ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ എല്ലാവർക്കും പിതാവിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പരിപാവനമായി ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് ദൈവവചന പ്രഘോഷണം നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വെളിച്ചം പകർന്നെന്ന പിതാവിന് സഹപാഠിയുടെ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതയുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവേ, കാക്കനാട് സെൻറ് തോമസ് മൗണ്ടിൽ അങ്ങയെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണവും സ്നേഹവും ഉപദേശങ്ങളും എന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ അഭിഷേക ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് എനിക്കും എൻ്റെ രൂപതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അങ്ങേക്ക് ആദരപൂർവം ഹൃദയംഗമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തൃശൂർ രൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പും CBCI പ്രസിഡന്റുമായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവേ, കേരളത്തിൽ പിതാക്കന്മാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുവാനുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാനിടയായത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യവും അനുഗ്രഹവുമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അനുഭവങ്ങളും എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും. ഇന്ന് ഈ ദിനത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച പിതാവിന് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പും കേരള CBCയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ അഭിമന്യ വർഗീസ് ടക്കാലക്കൽ പിതാവേ, അങ്ങുമായി ചെലവഴിച്ച സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അങ്ങയുടെ നല്ല വാക്കുകളും ഉപദേശങ്ങളുമെല്ലാം എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങേക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. കൊച്ചി രൂപതയുടെ നിയതഭക്തനായി മെത്രാനായി അവതരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നവംബർ 10 മുതൽ 16 വരെ ഞാനും എൻ്റെ വൈദിക സുഹൃത്തുക്കളും കേരളത്തിലെ 31 മെത്രാസന മന്ദിരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായി. ഉന്നത ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും അവരിൽ കൂടുതൽ പേര്, ഞാൻ സന്ദർശിച്ചതിൽ കൂടുതൽ പേരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. പലരും ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. എന്നെ അവരുടെ ഇളയ സഹോദരനായി സ്വീകരിച്ച് ആശ്ലേഷിച്ച് അവരുടെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ പങ്കുവെച്ച് ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മധൈര്യവും തകർന്ന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി എന്നെ യാത്രയാക്കിയ ഈ വന്യപിതാക്കന്മാരുടെ ദീപവചസ്സുകൾ എന്നും മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും
എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിവന്ദ പിതാക്കന്മാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. അസാധാരണമായ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പറയുവാനില്ലാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മെരുക്കിയും ഒരുക്കിയും ഈ പുണ്യവേദിയിൽ എത്തിച്ച വന്ദ്യരായ പിതാക്കന്മാരെയും വൈദികരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ കാലം ചെയ്ത കുരുത്ര പിതാവിനെ മറക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. റോമിൽ സെമിനാരിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചങ്ങാതി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങളുടെ കത്തുകൾക്ക് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകുമായിരുന്നു. നല്ലൊരു വൈദികനാകുവാൻ പ്രചോദനമായും രൂപതയെയും രൂപതാ വൈദികരെയും അടുത്തറിയുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പിതാവിനെ തുളുമ്പുന്ന മനസ്സോടെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ജോൺ തട്ടുങ്കൽ പിതാവും എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഓർമ്മകളാണ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഈലാൻഡ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഏൽപ്പിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുമായി എന്നെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് അയക്കുകയും വിജ്ഞാനവും സേവനവും സമന്വയിപ്പിച്ച് എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ജോൺ തട്ടുങ്കൽ പിതാവിനെയും നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കൊച്ചി രൂപതയുടെ അജപാലകനായി അഭിഷിക്തനായി ഞാൻ മാറിയപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സെമിനാരിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച വൈദിക ശ്രേഷ്ഠനാണ് എൻ്റെ ഇടവക വികാരിയായിരുന്ന പരേതനായ സൈവർ ഒരപ്പനച്ചൻ. ഒരു ഓൾട്ടർ ബോയ് ആയിരുന്ന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴങ്ങിയിരുന്ന ദൈവവിളിയുടെ സ്വരം ശ്രവിക്കുവാനും അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച അച്ഛനെയും വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. സെമിനാരി പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ മാതൃകയിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്നെ സ്വാധീനിച്ച റെക്ടർമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാർക്ക് ആൻ്റണി അച്ഛനെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസി കണ്ടനാട്ടുതറ അച്ഛനെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് എട്ടുരുത്തൽ അച്ഛനെയും ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അതിരുവരമ്പുകളില്ലാതെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഇറ്റലിക്കാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാഞ്ചെസ്കോ പവേസ് അച്ഛനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ എൻ്റെ സഹകാരികളായി ഇടതും വലതും നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൈജു അച്ഛനും ജോണി അച്ഛനും നന്ദി. തീർച്ചയായും ഇന്നിവിടെ രാജ്യത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനു വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ പേർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, മന്ത്രിമാർ, എംപിമാർ, MLA മാർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, അവരെല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് ഭംഗിയാക്കുവാൻ ഒരു മാസത്തിലേറെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ, അതിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനർമാർ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ രൂപതാ വൈദികർ, സന്യസ്തർ, CRI അംഗങ്ങൾ, അൽമായർ എന്നിവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. 170 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗായക സംഘമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പാട്ടുകളെല്ലാം പാടിയത്. അവരുടെ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കി. ഗായക സംഘത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ പേരുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നവരായിട്ട്. കെസ്റ്ററും ഗാഗുലും ബിബിനച്ചനും റാഫിയച്ചനും എല്ലാം അതിന് നേതൃത്വം നൽകി. അതുപോലെ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടിയ ആനിമ ക്രിസ്തി എന്ന ലത്തീൻ പാട്ട് പാടിയത് നമ്മുടെ പള്ളുരുത്തി റോസറി കോൺവെൻറ്റിലെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന മദർ ജനറൽ മരിയയായിരുന്നു. Un grazie di cuore alla Madre Maria, Superiora Generale del Sore Domenicane del Santo Rosario. Carissima Madre, la ringrazio per la sua presenza qui in mezzo a noi, in particolare per la sua voce celeste che ci ha aiutato a pregare in questa santa liturgia. Grazie Madre. ഇന്നത്തെ പാടിയ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയവരുണ്ട്, എഴുതിയവരുണ്ട്. ഗാനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടുമായ ബെനഡിക്റ്റ് ഉണ്ട്, ബെൻസ് മ്യൂസിക് ഓവനുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കൊച്ചി രൂപതയിലെ അച്ഛന്മാരുണ്ട്,
സന്യസ്തരുണ്ട്, അൽമായരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. വിവിധ ഇടവകയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അൾത്താര അലങ്കരിച്ചവരുണ്ട്, ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്, ഇന്നത്തെ ലിറ്റർജി മനോഹരമാക്കുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട്. അവരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ആദ്യ ദിനം മുതൽ ഇന്നേ വരെ എല്ലാറ്റിനു മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്നോട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവർ, പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് അക്വിനാസിൽ എന്നോടൊപ്പം പഠിച്ച അക്വിനാസിയൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സെമിനാരിയിൽ ഒരുമിച്ച് വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വൈദികരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അയൽവക്കക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. വിവിധ രൂപതകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വികാരി ജനറൽമാരുണ്ട്, ചാൻസലർമാരുണ്ട്, കൂരി അംഗങ്ങളുണ്ട്, പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട്, റെക്ടർമാരുണ്ട്, സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ അഭിഷേക കർമ്മം എല്ലാവിധവും മനോഹരമാക്കുവാൻ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച ഒത്തിരിയേറെ പേരുണ്ട്. അവർക്കും ധനം കൊണ്ട് ശ്രമം കൊണ്ട് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായ സ്റ്റേജ്, അൾത്താര അലങ്കാരം, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്, പബ്ലിസിറ്റി മുതലായവർക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എൻട്രൻസ് പ്രൊസഷൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും, ഫൊറോന ഇടവക കൊടികൾ പിടിച്ചവർക്കും, ഇടവക ദർശനങ്ങളുമായി വന്നവർക്കും, പാരമ്പര്യ വസ്ത്രം ഉടുത്തു വന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അവസാനമായി, എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്യ ജെയിംസ് ആനാപറമ്പിൽ പിതാവേ, എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ യാത്രയിൽ ഓരോ നാഴികക്കല്ലിലും പിതാവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റോമിൽ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം എന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു, വീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. പിന്നീട് കൊച്ചി രൂപതയുടെ അപ്പോസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി പിതാവ് അവരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രൂപതയിൽ ജുഡീഷ്യൽ വികാറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഞാനും തമ്മിൽ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കൊച്ചി രൂപതയുടെ നിയുക്ത മെത്രാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിവരം പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്നെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അത് പരമരഹസ്യമായി 10 ദിവസം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും എൻ്റെ മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും എനിക്ക് ആത്മീയ ധൈര്യം പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തത് എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠ പദവി സ്വീകരിക്കുവാൻ എന്നെ ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒപ്പം മെത്രാഭിഷേക ചടങ്ങുകൾക്കെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത പ്രിയ ആനാപറമ്പിൽ പിതാവിന് നന്ദി പറയുവാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. പിതാവേ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കാണ്. കൊച്ചി രൂപതയുടെ പിതാവാകാൻ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം എൻ്റെ കാതുകൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞത് സ്വർഗലോകം പോകിയ എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കുമാണ്. ദൈവഭയവും പ്രാർത്ഥനയും കരുതലുമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി ജനിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവാശ്രയ ബോധത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും മൈക്കിൾ അളിയനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. ഇന്ന് മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കിടാങ്ങളുമായി 65 പേരടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബിഗ് ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബിഗ് ഫാമിലി അംഗങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവുമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യവും അനുഗ്രഹവും. എൻ്റെ വളർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.
ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും